జీవి చరిత్ర. ఒకరు అడిగారు, మనిషి యొక్క పాండిత్యానికి వైరాగ్యానికి ఎక్కడా పొత్తు లేదన్నమాట. మరి అయితే జీవుడికి శాంతి ఎలా సాధ్యం? దానికి గురుగారి సమాధానం, అసలు శాంతి రెండు రకాలు. జీవుడికి శాంతి, రెండు ఈగోకి శాంతి. మెనీ men do many things to satisfy the ego or ahankara rather than satisfying the jiva. Real peace is from jiva and certainly not from ahankara. A man who sees that he is not attaining peace and satisfaction in a particular thing continues to do so without stopping it, in spite of them not giving him happiness, satisfaction and a sense of fulfillment. Ento aishwaryam unna, he does not have peace. నీకు ఐశ్వర్యం వల్ల శాంతి లేదు, అది సంపాదించడం మానే అంటే వాడు మానడు. దానివల్ల సౌఖ్యం లేదని తెలిసినా మానడు. హీ వోంట్ స్టాప్ ఇట్. ఇలాగే ఎన్నో విషయాలు. ఒక పని చేస్తే ఆనందం ఉండదని తెలిసినా దాన్ని వాడు త్యజించలేడు. జీవా ఇస్ ద కోర్ దట్ కెన్ డిజోన్ ద బాడీ ఇఫ్ ప్రాపర్లీ ట్రైన్డ్, అంటే ఎడ్యుకేటెడ్. ఏ మ్యాన్ హూ ఫీల్స్ he wants his body and everything on the body is his satisfies his ego. He does not care to satisfy the jiva because he cares for the body. Jiva satisfies himself by disowning his body. ఇక్కడ జీవుడికి వైరాగ్యం కాదు, వాడు చేసే పనుల్లో వాడికి రుచి సరిపోవడం లేదు. మమత్వం ఉంది కానీ రుచి లేదు. అంటే అన్నీ వడ్డించి టేబుల్ మీద భోజనం పెట్టుకున్నాడు అనుకోండి, వాడికి తినకుండా ఉందామని ఉండదు, తినాలని ఉంటుంది కానీ రుచించదు. డబ్బు మీద మమకారం ఉంటుంది కానీ అది టేస్ట్లెస్గా కనిపిస్తుంది. అన్నీ ఉండి సంతోషం లేదనుకునే వాళ్ళు వీళ్ళు. దట్ ఈస్ ద ప్రిలిమినరీ స్టేజ్. లౌకిక కార్యక్రమాలన్నీ నిస్సారం అని అంతఃకరణ చెప్తోంది కానీ పై ప్రశ్న వేసుకోడు. వాడికి కావాల్సింది ఏమిటి అన్న ప్రశ్న పుట్టదు. హీ డస్ నాట్ ఆస్క్ ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్ ఎట్ ఆల్. లీవ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ కమ్ అవే అంటే రాడు. ఈ మండేన్ యాక్టివిటీస్ నుంచి వారిని విముఖుల్ని చేస్తారేమో అనే ఫియర్. ఈ ఫియర్ కొద్దీ దే డోంట్ ఆస్క్ హయ్యర్ క్వశ్చన్స్ టు అంతఃకరణ. ద వే ద లైఫ్ ఈజ్ లెడ్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీ. దేర్ ఇస్ నో పీస్. ఐ నో ఐ బ్యాడ్లీ నీడ్ ఇట్. దిస్ లైఫ్ డస్ నాట్ టేక్ మీ ఎ లాంగ్ వే. దిస్ ఈస్ నాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లివింగ్ అని అంతఃకరణ పదే పదే చెప్తుంది. బట్ హీఈస్ ఫిజికల్లీ మెంటలీ టైర్డ్, feels helpless and useless even to discharge his mundane activities and turns to inward voice. అప్పుడు అంటే హెల్ప్లెస్ అండ్ యూస్లెస్గా ఫీల్ అయ్యే సమయంలో ఇన్నర్ వాయిస్ మాటలు తలకెక్కుతాయి. హీ వాజ్ ఎర్లియర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఓన్లీ హెల్ప్లెస్ ప్లస్ రెస్ట్లెస్. నౌ హీ ఈజ్ హెల్ప్లెస్ ప్లస్ యూస్లెస్. హిస్ ప్లైట్ ఇన్ ద నెగటివ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ డబుల్డ్. యూస్లెస్నెస్తో కూడా కలపడంతో that is the crown of his misery. When he feels helpless and useless, he realizes then that he has missed a lot and right things to be done had not been done. Therefore, next stage is regret. Both stages ante helpless plus useless plus restless plus regret is equal to misery. It is then at this time he is rejected by his progeny. He is not loved and respected. He is even ill-treated and suffers great misery. Usually there is one reason for this, that is wealth. Wealth is still loved by him and he shows an attitude of niggardliness and conservatism. Then progeny does not honor him, does not show any affection. Secondly, he should allow his children to enjoy the wealth at the proper time. What use giving them when they are about to retire? If he asks his children to enjoy the wealth that he has earned, in their enjoyment, he not only enjoys for himself, but also finds great satisfaction. He enjoys the happiness of those who enjoy the wealth. Here there are two factors. The wealth earned must be scrupulously earned without any ill means, which alone is capable of giving happiness when parted with. Ill-gotten wealth can't be parted easily and doesn't give happiness. So wealth must be earned well and wholeheartedly given to progeny. In this, he wants happiness, health, and prosperity. All depends on the money, how the money is earned. Slowly it dawns on him that he wants nothing. If genuinely earned money,
is also given to children, even then he thinks that he has parted with something which is his. He has a feeling that it is his money. On pondering, immediate point that strikes him is his body is not owned by him. Even well-earned money, which he thought was his own, in giving to his children, he lost it. So he realizes that even his body can't be owned by him. He is bound to lose it one day as he lost his wealth. So suddenly, one fine morning, in a flash, he realizes the hard fact that he does not own his own body. This fact is realized. He already knows that there is something inevitable, that is death, and he is bound to lose the body. It is only a mental knowledge. It is not then realized. He is simply aware of death. There is a lot of difference in realizing that it be lost. It is one thing, and to realize right now that it is not mine is just not realization. It is disowning the body. He now sheds something which is not his own. On realizing this, he now realizes that he had wasted all his time and he had done nothing which is of use to him. This sorrowful feeling is an added physical misery to him. His children were not looking after him properly. He was dishonored, not loved, and treated in an ill-mannered way. The ignominious past is revealed to him. It is a further revelation that the past is revealed to him. It is a further revelation that the body is not his own. In this, the misery is crowned. Now he is unable to do anything for himself. He is not interested in seeing a movie, not interested in playing cricket, not interested in any activity. ఈ సమయంలో వాడి పిల్లలు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారంటే దే డోంట్ ఆనర్ హిస్ సెంటిమెంట్స్. ఎక్కడికైనా వెళ్దాం రా అని ఉన్నా వాళ్ళు అంటారు, బెటర్ రీడ్ సమ్ క్లాసిక్స్, రామకృష్ణ అంటూ ఇంట్లో ఉండు, దేవాలయానికి ఇప్పుడు ఎందుకు దండగా, అక్కడ నువ్వు చేసేదేదో ఇక్కడే చేయి. యాక్చువల్లీ దీస్ వర్డ్స్ వర్ లైక్ హ్యామర్స్ ఆన్ హెడ్. వాడికి అదొక పెద్ద పనిష్మెంట్. అందుకే వీడు ఎర్లీ ఇన్ లైఫ్ ఒక చక్కటి యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. Such rude behavior can be avoided. There is no point of return from here. He, after his misery, turns his mind to next stage. Then the next phase of misery is deep sorrow. Sorrow is such that he won't be able to sleep, eat, and he is in constant sadness or self-condemnation or self-pity. Self-pity is the worst enemy. That means man in him is lost. While he thinks of sorrow, he is afraid of praying to God. He thinks he has sinned all the life and God will not pardon him. He feels he is not eligible for such help from God since he is the worst sinner. He feels extremely guilty and convicts himself. Slowly one day, the truth is dawned on him that God is so graceful, he himself would say so. He realized that it is God's nature to shower mercy and grace. Nature is different from God. God is something beyond nature. Normally, మనం ఏమంటాం, grace అంటే generally above his normal pattern of behavior. So gracious is God that he can pardon any sinner. The Jiva has passed through all these stages. He ponders well and chants his name. It is then he realizes that misery is unreal and imaginary. There is no misery, no happiness, only reality is there. In that state, he is not permitted to die with the Lord's name on his lips. He dies in coma. He is not allowed to die with the Lord's name because he is not ripe. So again from the cradle to grave he has to jump. It is then with this samskara, even as a youngster, he is a devotee. He is able to sympathize with the suffering. He has finer understanding for suffering. To anyone with any noble sentiment, he expresses satisfaction. He now falls in the routine path of God realization. It is a path full of devotion. He thinks I was living in faith of God. I did not know anything about realization. I now know that there is something substantial to know. When he reaches old age, there is no misery, no self-condemnation, no self-pity. He goes into good company, tries to read good books. He is emotionally, wholly and solely merged in the devotion to Lord. He tries to chant the name of the Lord. This departure will be in a better peace than previous births. He is respected by children.
survived by good people who remember him. Then he passes off. While hearing the chanting with his ears, his senses go to the Lord's feet. In the third birth, nothing attracts him except God's name. Even halfway through, he is not attracted by any materialistic pleasures. He eagerly awaits to jump at the earliest opportunity to the other side. Here great bhaktas come into picture. కొద్ది సంవత్సరాలు మామూలుగా జీవితం గడిపాక సర్వదా భగవన్నామ ధ్యానంలో ఉంటారు. దే ఆర్ టేకింగ్ గురూస్ నేమ్. వాళ్ళు హిమాలయాస్కి వెళ్ళి తపశ్చర్యంలో మునిగి ఉంటారు. లౌకిక ప్రపంచం మీద విరక్తితో రినౌన్స్ చేస్తారు. వీళ్ళు నాట్ ఆన్ లిప్స్ బట్ బేర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ రైట్ ఆన్ దర్ కాన్షియస్నెస్ and go on in God conscious state. They speak, chant only the name of the Lord, and they are engrossed in it. The fourth birth is much higher one. There is the fourth birth. Even as a child you are God realized. He sees God everywhere and feels God everywhere. The so-called mundane activities not only disinterest him, but also he thinks that it is ignorance. What is true is only Lord's name and form. He spends his time in devotion living for 35 or 36 years. At the age of 20 or so, he leaves the world and disappears. For about 10 or 15 years, he ceases to utter the name of the Lord and the form is not seen by him. He goes into Nirguna. In that life, relieved, he passes away in a non-conscious, not unconscious state. The essence of Almighty is realized, not as understood usually. He realizes the inner nature of God while meditating on him. Pure truth dawns. He is in a state of non-form and no name. He experiences unqualified God. He goes from body consciousness to truth consciousness state. It is here his ego merges, from where there is no return to earth. It is finally in the fourth birth he is totally, wholly relieved. ఈ ఫోర్త్ బర్త్లో డిపార్చర్ సమయంలో ద నేమ్ అండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లార్డ్ రిసీడ్స్. దే ఆర్ నాట్ స్ట్రైకింగ్లీ కమింగ్ టు హిస్ మెంటల్ సీన్. ఈవెన్ విత్ ఎఫర్ట్ హీ కాంట్ సీ ద ఫార్మ్. Earlier memories of darshanas go away. He feels that there is no falsity in form. He will realize that name and form are not false, but apparently true at one stage of human ego. Nothing can be false which was true at one time. Therefore, name and form are not false, but apparently true. So he is going to realize that name and form can't be re-established in him. He also realizes that it is futile to give name and form to Lord. On realizing the futility of name and form, at this stage, God does not allow him to have his form because there is higher truth. When he knows that he can do away with name and form, he gets total peace and continues deeper in that state. His senses will not know what is happening around him. He can't hear, see, no sense of touch, no fear, no happiness. He is above the reactive tendencies of the body. He is taken to be insane, mad by people around him. He becomes sick then. He is nearly dead or mad. Maybe great people with knowledge may say he is a yogi in samadhi, but here his physical body suffers and seat away the body. Aina vadi etti movement to chubinchadu. Paralysis or some other disease may crop in. Ultimately, the jiva realizes that body is not his and he is not the body. He is in a state of super consciousness. For him, his own form does not exist. The very fact that he is in a form cannot be understood by him. At that stage, let somebody cut his limbs or head, he does not react. He is not able to react and own. ఎవరివో వీళ్ళు ఎవరో తలకాయ కోస్తున్నారనే భావనలో ఉంటాడు. In that state, his subconsciousness waits to get detached from the body, upon which instant merger in the all-pervading truth takes place. It is not a holiday to come back. It is total liberation from the shackles of existence, not merely rebirths. What ultimate truth lo merge ayye samayanlo, it is the guru that handles his consciousness at that time. వాడు మళ్ళీ ఏం చెయ్యాలన్నది గురు నిర్దేశం.
మాస్టర్ ఇస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ లైక్ దిస్. మొట్టమొదటి టేస్ట్లెస్ లివింగ్ వితౌట్ ఎంజాయ్మెంట్ కూడా ఇస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ పుణ్యం. ఈ విధంగా జీవి చరిత్ర 4 జన్మలకి పరిపూర్ణతకి వస్తుంది. బ్రాహ్మణుడు అని అనుకోవడం ఒకటి, గుర్తుపెట్టుకోవడం ఒకటి. టు థింక్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రిమెంబరింగ్. అలానే సాధకుడు తను సాధకుడు అనుకోవడం వేరు, సాధకుణ్ణి అని గుర్తుపెట్టుకోవడం వేరు. సాధకుణ్ణి నేను అని అనుక్షణం గుర్తుంచుకోవాలి. మీరు కాలేజీలో నేర్చుకున్నది ఇన్ఫర్మేషన్. ఎడ్యుకేషన్ అంటే మాస్టర్ ఇచ్చేది. ఎడ్యుకేషన్ రిఫార్మ్స్. ఈచ్ టాక్ మస్ట్ చేంజ్ యూ అండ్ ఇవాల్వ్ యూ. కూర 2సారి వేసుకోవడం, కాఫీ 2సారి తాగకుండా ఉండలేకపోవడం, ఇవన్నీ వీక్నెసెస్ కదా. ఇవి సామాన్యుడికి తప్పులు కావు, సాధకుడికి దోషాలు. కూర 2సారి వేసుకున్నావు, మరి పచ్చడి వేసుకోలేదే? కూర బాగుందని అంటావు అంటే ఇష్టాలు ఉన్నట్లే కదా. గురువుకి కావలసిన రా మెటీరియల్ అది కాదు. అసలు రెసిస్టెన్స్ ఉండకూడదు. వాట్ ఎవర్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ మీ గురు గివ్స్, వాట్ ఈస్ నాట్ హీ డస్ నాట్. వేర్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ హిమ్? కూర బాగుందని వేసుకుంటే ఆ క్షణానికి దాంతో అటాచ్మెంట్ వచ్చినట్టే. గురువు చెప్పేది ప్రిసైజ్ అండ్ క్యాలిక్యులేటెడ్గా ఉంటుంది, దాన్ని సాగదీయకూడదు. ఆ కాంటెక్స్ట్కి అప్పటికి అది అంతే. ఇన్హిబిషన్స్ లేకుండా మాస్టర్తో అన్నీ చెప్పాలి. ఫిజికల్ బాడీ వచ్చేది అందుకే. ఇట్ ఈస్ ఎ రేర్ ఆపర్చునిటీ. సపోజ్ ఏ వల్ల మాస్టర్కి కష్టం వస్తే, బికాస్ మాస్టర్ లివ్స్ ఇన్ యూ, హీ అండర్గోస్ వాట్ ఆల్ యూ అండర్గో. Every reaction of yours, master feels. So too with B and C. Therefore, A is equal to B. That means you are individually responsible, plus misunderstanding among few of you is equally disturbing. Therefore, if you want master to continue, you must be harmonious. So far as guiding is concerned, anyone can do intellectually also. But sharing everything with you, only master does. గీతలో సమదర్శనం అంటాడు. జ్ఞానికి ఏ తేడా కనపడదు. అతడు వీడు మనిషి, స్త్రీ, పురుషుడు అనే చూడడు. ఆ దృష్టికి జీవుడు మాత్రమే కనబడతాడు. జ్ఞాని ఇంకోటి చూడకూడదు కూడా. మాస్టర్కి డిసీజ్ ఎందుకు? నేను భరించలేకుండా ఉన్నాను, నీవు తీసుకో అంటే అప్లికేషన్ వల్ల మాస్టర్ డిసీజ్ తీసుకోవచ్చు. లేదా ఈవెన్ వితౌట్ నోయింగ్ దట్ యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్, ఫ్యూచర్లో నీకు రాబోయేది కూడా తీసుకోవచ్చు. Master satisfies emotional, mental, financial needs of his disciples and identifies himself. భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే సెన్సెస్ని టేమ్ చేయాలి. టైగర్ని టేమ్ చేస్తాడు గురువు, ట్రైనర్ ఇక్కడ. Fall in a sadhak is twofold. If the sadhak is genuine, honest and sincere, sometimes due to destiny a fall occurs to him. Inner weaknesses crop up and he may go astray. But still, if he is genuine, master takes care of him and slowly destiny is weakened. If the sadhak is not genuine, not honest, he is responsible for his own fall and master simply watches without interfering. లివింగ్ అండ్ లీవింగ్. సాధకుడి నిత్య జీవన విధానం చాలా ముఖ్యమైనది. అది ధర్మబద్ధమై ఉండాల్సిందే. ధర్మం అంటే విధి, కొన్ని విధులు, కొన్ని నిషేధాలు, ఇది తప్పనిసరి. రెండోది జ్ఞానంతో జీవించాలి అంటే నిత్యము కర్మలు చేస్తూ ఉంటాము. కర్మ చేయడమే మన వంతు. కర్మఫలం మన అధీనంలో లేదు, అది భగవదధీనమై ఉందనే జ్ఞానం విస్మరించకుండా ఉండడం. మూడవది పరమార్థం. దీన్ని నేను స్వార్థం అంటాను. ఇదే ధ్యేయం. దీన్ని విస్మరించకుండా అనుక్షణం దానిపైనే దృష్టి పెట్టి ధర్మబద్ధంగా జ్ఞానంతో జీవించాలి. ఇదొక ట్రయాంగిల్. లౌకికంలో ధర్మజ్ఞానాలు, కానీ దృష్టి నిరంతరం పరమార్థం పైనే. స్వధర్మం చెయ్యండి. భార్యాబిడ్డల్ని పోషించడం స్వధర్మం. నేను తపస్సే చేసుకుంటాను, నాకు ఇల్లే వద్దంటే 6 జన్మల తర్వాత 7వ జన్మలో అయినా 7 భార్యలు వస్తారు. అందుకని స్వధర్మాచరణ చేసి తీరాల్సిందే. కర్మల ఫలం మన చేతిలో లేదని తెలుసుకున్నాక నిర్లిప్తత అలవాటు చేసుకోవాలి. అభ్యాసం చేత వస్తుంది. పరమార్థం పైన దృష్టి ఎలా ఉండాలంటే తపస్సు నిరంతరం కొనసాగాలి. కానీ అలా కొనసాగకుండా ఉండడానికి అపుణ్యమే కారణం. తర్వాత దుఃఖం అనేది ఎలాంటిదంటే ఆ సమయంలో సత్కర్మ చెయ్యనివ్వదు, సాధన చెయ్యనివ్వదు.
అదొక మాలిన్యం. మంచి పని చెయ్యకపోయినా చెడ్డ పని చెయ్యకూడదు. ఏదో సుఖమో దుఃఖమో లాభమో నష్టమో ఏదో వస్తుంది, వస్తే ఏం అని నిర్లిప్తత నేర్చుకోవాలి. స్వార్థం అంటే పరమార్థం ముఖ్యమైతే శాంత చిత్తులై ఉండాలి. అప్పుడు సాధన కొనసాగుతుంది. ధ్యేయ వస్తువు ఎటువంటిది? సుఖ దుఃఖాలకు అతీతమైనది, సృష్టి స్థితి లయములకు అతీతమైనది, పాపపుణ్యములకు అతీతమైనది, అస్తిత్వము కలిగినది, శాశ్వతమైనది. అట్టి నిన్ను నేను చేరుకోవాలి. అహర్నిశలు ఈ తపనే తపస్సు. త్రిమూర్తుల తపస్సులలో కూడా భేదాలున్నాయి. సృష్టిని సృష్టించే సమర్థత బ్రహ్మది. సర్వవ్యాపకత్వము కలిగి దుష్ట శిక్షణ శిక్ష రక్షణ విష్ణువుది. లయం శివుంది. త్రిమూర్తుల తపస్సుకు వేరే ఫలాలున్నాయి. త్రిమూర్తులు సహితం అంతర్ముఖులై అనుక్షణం ధ్యానించే నిన్ను, సర్వకారణ కారణమైన నిన్ను నేను పొందాలి. అది ధ్యేయం. అట్టి నిన్ను పొందడానికి సాధకునిగా నా జీవన విధానం సత్వగుణ ప్రధానమై ఉండాల్సిందే, ధర్మబద్ధమై ఉండాల్సిందే, జ్ఞాన దృష్టితో జీవించాల్సిందే. పాపము పుణ్యము ఏది చేసినా ఫలం తప్పదు. పుణ్యఫలంగా సుఖం వస్తుంది. సుఖం మత్తు ఇస్తుంది. మత్తులో వివేకం కోల్పోతారు, పాపం చేస్తాడు. ఎంత కర్మ చేసినా తపస్సులో కర్మఫలం నశిస్తుంది. ధ్యేయ వస్తువుకి జీవనికి మధ్య ఒక యవనిక ఉంది. వీడు దాన్ని చేరుకోలేకపోవడానికి కర్మ కారణం. ఈ కర్మ కరుగుతున్న కొద్దీ వీడు దాని దగ్గరకు వెళ్తాడు. ఏదో ఒక క్షణాన తెర తొలగిపోతుంది. అప్పుడు సిద్ధి కలుగుతుంది. సాధకుడి నిత్య జీవితం ఎలా ఉండాలంటే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నూనె చేతికి రాసుకుని పనసకాయ ఒలిచినట్లే. ఆ జిగురు చేతికి అంటుకోకుండా కదా నూనె రాసుకోవడం. నిత్య జీవితము అంతే. శతక్రతువు తర్వాత ఇంద్రియములన్నిటికీ అధిపతి అయిన ఇంద్రుడికి అహల్య మీద మోహం ఏమిటి? అసలు ఎందుకు వచ్చిందని ప్రశ్నించుకోవాలి. అలాంటి తప్పు మనం చేయకుండా, అంటే ఇంద్రుణ్ణి యచించి హోమంలో ఇంద్రుణ్ణి పిలవగానే స్వయంగా అగ్నిదేవతే ఇంద్రుడి ఒళ్ళో అనేక జీవుల పాపపుణ్యాలను పోసింది. ఆ పాప ఫలమే ఇంద్రుడిలోని మోహం. అంతఃకరణ పారిశుధ్యం కోసం జీవుడు అహర్నిశలు నామస్మరణ చేయాల్సిందే. ఏ గుడికి వెళ్ళి ఏమడిగినా అది ధ్యేయానికి సంబంధించిందే అయి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆత్మోద్ధరణలో ధ్యేయ వస్తువు ఒక్కటే ఉంటుంది. ఇహంలో అనేక కోరికలు. ఇహం వదిలిపెడితే సాధకునికి అది వదిలిపెట్టడం చేత వాణ్ణి అది సేవిస్తుంది. ఆధ్యాత్మికంలో రోజుకొకటి కోరడం కాదు, కాన్స్టెంట్గా ధ్యేయాన్ని కోరాలి. నామజపం వల్ల మనోదారుఢ్యం వస్తుంది. పరిశుద్ధమైన బుద్ధితో రాగద్వేషములు వర్జించి ఏకాంత స్థలంలో ఉంటూ మితాహారం తీసుకుంటూ వైరాగ్య బుద్ధితో ధ్యానము చేసేవాడు బ్రహ్మజ్ఞాన సిద్ధికి అర్హుడవుతాడు. స్వధర్మాన్ని పవిత్రమైన చిత్తంతో నిర్వికారంగా నిర్వర్తించిన వాడు రుణముక్తుడవుతాడు. నిర్మమత్వంతో నిరహంకారంగా జీవించకపోవడం చేతనే ఈ ప్రపంచం అంతా మనసులోకి వస్తుంది. వర్తమాన జన్మ మాత్రమే మన వశమై ఉన్నదని గ్రహించి జీవన విధానం అలవరుచుకోవాలి. తపస్కి ఒక డైరెక్షన్ ఉండదు. అదొక ఎనర్జీ, ఒక శక్తి. దాని ఎలక్ట్రిసిటీలా మనం ఎలా వాడితే అలా ఉంటుంది. ధ్యానంలో ధ్యేయం చేరుకోవాలని చేసే తపస్సు పాజిటివ్ డైరెక్షన్ అన్నమాట. కామ క్రోధ ద్వేషాదులతో చేసే తపస్సు హీనమైనది. తపస్సుకు ఫలం ఎలానూ ఉంటుంది. ధ్యేయం కొరకు కాక దేనికోసం తపస్సు చేసినా ఉత్తర జన్మలో పుణ్యం ఇచ్చేదే అవుతుంది. మళ్ళీ కథ మొదలు. సుఖం, మత్తు, పాపం, పుణ్యం. జీవుడికి దేహాత్మ భావన, దేహాభిమానం ఉన్నంత వరకు ధర్మాచరణ తప్పదు. అన్నీ మర్చి ధ్యానమగ్నులైతే అట్టి సమాధి స్థితిలోనే వాడికి ఏ ధర్మాలు లేవు. తోటమాలి ఒకడు ఒక పొలం, అది తన యజమానిదే అయినా తన దానిలాగా చూస్తాడు. అందులో ఏ ఒక్క పండు అపేక్షించకుండా. అది సాధకుని జీవితం. విత్తనం నాటాక చెట్టు అయి తీరుతుంది. దాని చుట్టూ కలుపు తీసి చెడ్డ మొక్కలు తీసేస్తే విత్తనం పెరుగుదల త్వరగా చక్కగా ఉంటుంది. విత్తనం వేశాక ఎలానో మొలవాల్సిందే. లీవింగ్ ఆఫ్ సాధక్. లీవింగ్ ద బాడీ ఈజ్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ లివింగ్ ఇన్ ద బాడీ ఫర్ ఎ సాధక్. అసలు మృత్యువు అంటే ఏమిటి? కర్మేంద్రియ పంచకమే శరీరము. జ్ఞానేంద్రియ పంచకము జీవుడు కూడా తెచ్చుకున్నది. శరీరం వదిలి జీవుడు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు జ్ఞానేంద్రియ పంచకం కూడా వెళ్ళిపోతుంది. 72,000 నాడుల్లోంచి పాదము నుంచి కంఠం వరకు ఉదాన ప్రాణము వచ్చి అక్కడ నుంచి హృదయంలో ఉన్న ముఖ్య ప్రాణము వరకు ప్రయాణం చేస్తుంది. ఉదాన ప్రాణము కంఠము వదిలితే జీవుడు సరిపోయినట్లే లెక్క. అది ముఖ్య ప్రాణం చేరడానికి
కొందరికి కొన్ని సెకండ్సే పట్టవచ్చు, కొన్ని ఘడియలైనా కావచ్చు. ఇది వారి పాపపుణ్యములను బట్టి ఉంటుంది. ఈ మృత్యుబాధ వర్ణనాతీతము. ప్రాణము శరీరంలో ఉండగానే జీవుడు నిష్క్రమించవచ్చు. ఇది యోగులు చేయవచ్చు. అందుకే వారి శరీరాలు చాలా కాలం పాటు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. అసలు పరమగురు ఉద్దేశం జీవుడు మృత్యువు నుంచి తప్పించుకునే మార్గాన్ని బోధించమని. అంటే మృత్యుబాధ లేక శరీరం నుంచి హంసలా ఎగరాలి, కాకిలా కాకుండా. శరీరం ఉండగానే కొద్ది క్షణాలు మృత్యువును అనుభవిస్తే ఆ తర్వాత ప్రాణోత్క్రమణ సమయమందు జీవుడు శరీరం వదిలిపెడతాడు. అందులోంచి సునాయాసంగా ఇంట్లోంచి బయటికి నడిచి వెళ్ళినట్టు నడిచి వెడతాడు. నచికేతసుడు తపస్సులో యముణ్ణి యమలోకంతో సహా తన దగ్గరికి రప్పించుకున్నాడు. 3 అహోరాత్రాలు యముడు నచికేతుడిని పలకరించలేదంటే శరీరంతో తన దగ్గరికి వచ్చిన 5 ఏళ్ల బాలుడికి తను ఆతిథ్యం ఇవ్వకపోవడం అధర్మం. నచికేతుడు మృత్యుదేవత ద్వారానే మృత్యువును జయించే ఉపాయం తెలుసుకున్నాడు. నచికేతుడు ముందు మార్కండేయుడు 16 సంవత్సరాలకు 1 రోజు తక్కువగా శివానుగ్రహ ఫలంగా మృత్యువును జయించాడు. తర్వాత సావిత్రి, ఆవిడ సవితృ దేవతారాధన ఫలంగా పుట్టింది. ఆవిడ మృత్యుదేవు ఎదుట నిలిచి తన ప్రాణం కాక భర్త ప్రాణాల్ని తెచ్చింది. అది మరీ గొప్ప ఫీటు. మరణం తప్పదు జీవుడికి అన్నాడు యముడు. అయితే సత్యవంతుడు మరణించాడు కదా, మరణించిన వాడికి ప్రాణాలని పోసి ఆ జీవుణ్ణి నాకు ఇయ్యి అంటుంది. యముడు మాట్లాడలేకపోతాడు. సాధనలో గురోపదేశం పొంది సాధన చేయడమే, తదధీన వృత్తితో ఉండడమే. 550 రాళ్ళు ఇక్కడ పెట్టు, మళ్ళీ అక్కడ పెట్టు అంటే అట్లా పెట్టడమే. ఏమిటి ఇలా చేస్తే ఏమి వస్తుంది, ఎంతకే అయ్యే పనే ఇది అని అనుకుంటే అంతే. గురువును శంకిస్తే ఇక వాడి పని అంతే. తదధీన వృత్తితో జీవించడమే. గురువు ఉపదేశం చేశాడంటే ఉపదేశమే గురువు. అడిగి శుశ్రూష చేసి గురువు నుంచి తెలుసుకోవాలి. అలా అడక్కపోతే దయతో గురువే చెప్తాడు. కొందరు సోల్స్ అది వారికి ఇచ్చిన ప్రామిస్. ఉపదేశం చేశాక కొన్ని విధి నిషేధాలు గురువు చెప్పకపోవచ్చు, అది వాడి బాధ్యత. ఫలం ఇచ్చేవాడు గురువు అని మరవద్దు. గురుకటాక్షం గురుకృప కావాల్సిందే. పరమగురువు ఎంతో మంది మాస్టర్స్ ని పంపుతూ ఉంటారు. క్రియాయోగమైన ఏదైనా సరే, ఏ మార్గమైనా ధ్యేయానికి తీసుకెళ్లేవే. మీ గురువు చెప్పిన మార్గం ఏదో ఆ టెక్నిక్ ఫాలో అవడమే. మన సాధనలో ఆ జ్యోతితో ఎంత ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే అంత కర్మక్షాళనం జరుగుతుంది. జీవుడు మృత్యువాత పడ్డాడు అంటారు. అంటే జీవుడు శరీరంలోంచి వెళ్ళాక భయంకరమైన అంధకారమంధురమైన చీకటి కోపం అదొక నాళంలా ఉంటుంది, అందులోంచి వెళ్తుంటాడు. మనిషి బతికి ఉన్నప్పుడు వాడిని బాధించేవి క్షుత్పిపాసలు. మరణం తర్వాత కూడా జీవుణ్ణి వెంటాడి ఉండేవి ఈ 2. భయంకరమైన ఆకలి దాహానికి గురై త్రాగడానికి నోరు లేక తినడానికి కడుపు లేక ఉన్నది జీవుడు జ్ఞానేంద్రియ పంచకమే కదా. వాడు పడే నరకం ఇంత అంతా కాదు. తర్వాత వాడు మళ్లీ జన్మ ఎత్తి ఎంతకాలమైనా పట్టవచ్చు అది. పైగా నరకంలోంచి వాడు గురువుని రక్షించమని అడిగిన కేకలు గురువుకి కూడా వినిపించని అంత అంధకారంలో ఉంటాడు. గురువు నరకంలో ఉండడు కదా. వీడు మళ్లీ జన్మ ఎత్తి తల్లి స్తన్యం తాగేదాకా వాడికి క్షుత్పిపాసలు తగ్గవు. పూర్వ శరీరంలోంచి మరణించాక తిరిగి ఇంకొక శరీరంలోకి వచ్చి మాతృస్తన్యం తాగేదాకా వాడికి మరణయాతనే. అంటే వాడు అప్పటిదాకా మృత్యువాత పడినట్లే లెక్క. అట్టి భయంకరమైన బాధపడ్డవాడు తిరిగి వచ్చి చెప్పలేడు కనుక మృత్యు అంత భయంకరమైన తెలియదు. శరీరమంతా వ్యాపించిన ప్రాణం ఉదాన ప్రాణం చేరేసరికి బుద్ధి ఇంద్రియములు పనిచేయడం మానేస్తాయి. ఇట్టి భయంకర మృత్యువాత నుంచి జీవుడు రక్షింపబడి గురుకృపతో ఆత్మోద్ధరణ చేసుకోవడమే కర్తవ్యం. మృత్యువాత పడ్డ జీవుడి బాధ ఎలాంటిది అంటే జ్ఞానేంద్రియ పంచకంతో ఉన్నాడు కనుక వాడు అనుభవిస్తాడు. శరీరమంతా భయంకరమైన అగ్నిజ్వాలలతో మండుతున్నట్లు విపరీతమైన ఆకలి, భరించశక్తి కాని దాహం, హృదయెత్తించే ధ్వని చెవుల చుట్టూ. ఇలా వర్ణించలేందా బాధ. ఒరోరవే అంటూ అన్నం తిన్న తర్వాత మంత్రం చెప్పి చెయ్యి కడుక్కుంటారు. పూర్వం స్త్రీలు కూడా చేసేవారు. రౌరవాది నరకములలో క్షుత్పిపాసలతో అలమటిస్తున్న అనేక మంది నేను అన్నం తిన్నందువల్ల వచ్చిన తృప్తిని షేర్ చేద్దురు కాక అని ఆ మంత్రం భావం. ఇది తెలిస్తే తద్దినం పెట్టడంలో అంతరార్థం తెలుస్తుంది. త్రిగుణములలో తమస్సుకి దోహదకారి అయిన రజస్సే, సత్వానికైనా దోహదకారి రజస్సే. మధ్యలో ఉండే ఏదో గుణాన్ని ప్రజ్వరిల్ల చేసేది రజస్సే. గురువు ప్రతి దానిలో ఎగ్జాంపుల్ గా ఉంటాడు. అందుకనే అనేక శరీర కష్టాలు పడతాడు.
లేకపోతే ఆయనకేమి అన్నీ సుఖంగా గడిచిపోయింది, కాస్త కష్టం వస్తే తెలిసేది అని అంటారు. శరీర బాధలు పడి తద్వారా ఇంకొకరి కర్మక్షాళనం కావడం కన్నా గ్రేటర్ యూస్ ఏముంది శరీరానికి? సాధకుడు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా శారీరకంగా, ఎకనామికల్గా, ఫిజికల్గా, ఎమోషనల్గా ఏదైనా సరే తన కష్టాలకి ఇంకొకరు కారణమని అనుకోకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనీ ఉందండి. మనీ ఈజ్ లైక్ అన్ అన్ఫెయిత్ఫుల్ వైఫ్. షీ ఫ్లర్ట్స్ విత్ సంబడి. ఆవిడని చూస్తే ఏహభావం కలుగుతుంది. డైవర్స్ ఇవ్వాలనుకుంటాం. భర్త కష్టపడి సంపాదిస్తే ఆవిడ ఇంకోటి దగ్గరికి పోవాలనుకుంటుంది. మనీ కూడా అంతే. ఎవడు తనని సరిగ్గా చూసుకోడో వాడి దగ్గర మనీ ఫ్లో అవుతుంది. జూదరి ఎగ్జాంపుల్. రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఉండే వాళ్ళ దగ్గర అది ఉండదు. దేర్ షుడ్ బి నో ఓనర్షిప్ ఆఫ్ మనీ. ఓనర్షిప్ వల్ల దుఃఖం కలుగుతుంది. ఒక చోట డబ్బు బాగా ఖర్చు అయిందనుకోండి, అది యూస్లెస్ ఖర్చే కావచ్చు, కానీ అన్జస్టిఫైడ్గా ఖర్చు అయిందని అనుకోవచ్చుగా. ఈశ్వరుణ్ణి కూడా దొంగ అంటున్నాం కదా, అందుకని ఎట్లాంటి జస్టిఫై చేయాలి? దీనిలో ఒక యాటిట్యూడ్ తీసుకోండి. ఎవరి కర్మకు ఎవరు బాధ్యులు కారు అని గట్టిగా నమ్ము. పోవలసిన కర్మ ఉందేమో, పోయింది అనుకో, దానికి ఇంకోరు బాధ్యులు కారని గట్టిగా విశ్వసించు. రెండవది, నష్టం కలిగించిన వాడు ఈశ్వరుడే అనుకో, అప్పుడు నష్టమనే అనిపించదు. నా మంచి కోసమే భగవంతుడు ఇలా చేశాడనుకుంటాం. 3, మనీ ఈజ్ లైక్ ఎన్ అన్ఫెయిత్ఫుల్ వైఫ్. దగ్గరికి వచ్చిన ఏహ్యభావం కనుక అది పోతున్నప్పుడు సంతోషించాలి. ఇలా వీటిలో ఏ ఒక్క యాటిట్యూడ్ తీసుకున్నా దుఃఖం కలగదు, ఓనర్షిప్ ఫీలింగ్ కలగదు. మనకు కష్టం కలిగించిన వారిపై శత్రుత్వ భావన ఉండకూడదు. అట్లా నిశ్చలంగా ఉండడమే యోగారూఢత్వం. అట్లా ఉండాలంటే ఎప్పుడూ గురుమూర్తి ధ్యానము, ఇష్టదేవతా ధ్యానము, మంత్రధ్యానము లేక నిర్గుణ పరబ్రహ్మను ఉద్దేశించే మహావాక్యాలను ధ్యానం చేస్తూ ఉండాలి. ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సెటిల్ అవ్వని దానికి వేచి ఉండక ముందే వర్జించడం గురువుకే తప్పకపోతే ఇంకొకరి విషయం చెప్పాలా? ఇందులో కూడా గురువునే ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవాలి. అన్నీ సక్రమంగా సెటిల్ అయ్యాక రిటైర్ అవుతాననడం అవివేకం. అది జరగని పని. నేను రాయబోయే బుక్లో గురువు యొక్క ఇంపార్టెన్స్, నేను జీవించిన లైఫ్ను జస్టిఫై చేసుకోవడం, నా పైన ఉండే క్రిటిసిజం కామెంట్స్కు సంజాయిషి ఇచ్చుకోవడము అన్నీ చేయాలి. హిందూ మతంలో ఏ డ్రాబ్యాక్స్ వచ్చాయో ఇవన్నీ చెప్పాలి. అందరినీ ఒకలా లైఫ్ లీడ్ చేయమని నేను ఎలా జీవించానో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నేను కొందరి దగ్గర ధనం తీసుకోవడం ఎందుకో జస్టిఫై చేయాలి. సింపుల్గా ఉంటున్నానా లేదా ఆన్సర్ చేయాలి. నా కర్మణ నా ప్రజయ ధనేన అమృతత్వం మానుషు అంటారు. కర్మల వల్ల కానీ, ధనము వల్ల కానీ, సంతతి వల్ల కానీ అమృతత్వం రాదు. వాటిని త్యాగం చేయడం వల్ల వస్తుంది. తన ఆస్తిని పిల్లలపై వ్రాసి సన్యసించడం గొప్పది కాదు. నచికేతుడు యముడి దగ్గర శరీరం లేకుండానే వెళ్ళాడు అంటే నా కర్మణ, శరీరం ఉంటే కదా కర్మ చేయడం. ధనము, గోవులు, సంపద ఏది ఎంత ఇస్తానన్నా వద్దన్నాడు. నా ధనేనా సాటిస్ఫై అయింది. సంతానం, ఆస్తి నేను ఇస్తానన్నా వద్దన్నాడు. కనుకనే అమృతత్వం వచ్చింది. సావిత్రి విషయంలో కూడా అంతే. అన్నీ తిరస్కరించింది కాబట్టి ఆవిడ అమృతత్వం సంపాదించగలిగింది. నా ప్రజయ, ప్రజ అంటే సంతతి. దానానికి త్యాగానికి సటిల్ డిఫరెన్స్ ఉంది. దానంలో ఓనర్షిప్ ఉంది, రెసిపియంట్ గివర్ ఉన్నారు. త్యాగంలో రెసిపియంట్ డస్ నాట్ నో హూ ఈస్ ద గివర్. థ్యాంక్స్ చెప్పాలన్నా మనిషి దొరకడు. దానం చేయడానికి కొన్ని నామ్స్ ఉన్నాయి. మినిమం ధనం ఫ్యామిలీ, పిల్లల కోసం ఉంచాలి. ఇది ధర్మం. దానం చేసే ధర్మానికి భంగం కలిగితే ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ వస్తుంది. త్యాగం చేస్తే నో అడ్డు ఎట్ ఆల్. దానం చేస్తే ఫ్యామిలీని కన్సిడర్ చేయాలి. త్యాగం చేసినప్పుడు దేర్ ఇస్ నథింగ్ లెఫ్ట్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ హిస్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో స్టాండ్ ఇన్ క్యూ. హిజ్ ఓన్ నీడ్స్ టు ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్. జస్ట్ ఫిజికలీ పొసెసింగ్ మనీ డస్ నాట్ మీన్ దట్ హీ కెన్ ఎంజాయ్ ఇట్. సాధకుడికి సాధనకు అడ్డు వచ్చే 3: ఇంద్రియములు, మనస్సు, పరిస్థితులు. మీరా విషయం తీసుకుంటే ఇంద్రియములను జయించింది, మనస్సు సంపూర్ణంగా భగవంతునిపై లగ్నం చేసింది. భర్త వల్ల పరిస్థితులు అనుకూలించలేదు. ఆ పరిస్థితుల్లో సహాయం సులభం. రాణాన్ని తొలగించడం వల్ల హీ వాజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సీన్.